وہ اگر امپلیمنٹیشن میں آ جاتی ہے سوسائٹی میں تو وہ پھر آئیڈیلزم نہیں رہتے، نمبر 1۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ تاریخ میں ہوتی کہ آپ فلاسفی کی بات کریں، انسان جو ہے تدریج کے ساتھ، آپ نے ایولیوشن کی بات کی، انسان تجدید کے ساتھ ایولیوشن کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہے، لیکن اب جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، اسی صدی میں، اس میں انسانی معاشرے میں جو ہے وہ آپ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں جس میں جو یورپ کا تصور آزادی ہے وہ اس نے یلغار کی ہو اور اپنی فورس سے جو ہے مختلف معاشروں میں، افغانستان میں، عراق میں یا اور جو لیبیا میں، اپنے تصور آزادی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ اور بالکل حالیہ دنوں میں جو آج کل کشمکش چل رہی ہے یوکرین میں، تو میرے اعتبار سے جس تصور آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 21ویں صدی میں آ کے شکست کھا چکی ہے۔ چائنا میں بھی شکست کھا چکی ہے، وہ انسانی معاشرہ کی میں بات کر رہا ہوں، افغانستان میں بھی شکست کھا چکی ہے، یوکرین میں بھی شکست کھا چکی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو مغرب کا تصور آزادی ہے وہ کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ شکست کھا رہا ہے۔ تو مطلب یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں جو میرے سوالات ہیں۔ تو مطلب یہ اس پہ آپ روشن ہیں۔ پہلی بات یہ میں آئیڈیلزم کی بات نہیں کروں گا۔ آئیڈیلزم تو ایک میٹافزیکل تھیوری ہے۔ آئیڈیلزم میں نہیں پتا کسی چیز کا اپنے ورڈ آئیڈیل آ گیا اس سے آپ سمجھے کہ میں آئیڈیلزم نہیں پڑھا، میں تو پولیٹیکل تھیوری پڑھا۔ پولیٹیکل تھیوری میں کوئی بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جب آپ بناتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل آئیڈیل ہوتا ہے کہ آپ یہ ریاست کیوں بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے چائنا کی بات کی، تو چائنا نے ریاست کیوں بنائی؟ کس پولیٹیکل آئیڈیل کی بنیاد پہ؟ چائنیز نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آزادی دیں گے، چائنیز نے کہا تھا ہم ایکویلٹی دیں گے۔ تو ان کا پولیٹیکل آئیڈیل کیا تھا؟ ایکویلٹی۔ رشینز نے کا پولیٹیکل آئیڈیل آزادی نہیں تھا، رشین کا پولیٹیکل آئیڈیل تھا ایگیلیٹیرین، ایکویلٹی پولیٹیکل آئیڈیل۔ صحیح ہے؟ تو ہر پولیٹیکل سسٹم کے پیچھے ایک پولیٹیکل آئیڈیل ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان بنایا تھا تو آپ نے کہا تھا اسلام ہے ہمارا پولیٹیکل آئیڈیل، ورنہ لوگ قربانی نہیں دیتے، لبرل مار نہیں کھاتے، چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ یہاں پر جو لوگوں نے ماریں کھائی تھی وہ پولیٹیکل آئیڈیل تھا ان کا اسلام۔ اسی طرح ایران نے کبھی بھی ایرانین نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سب کو آزادی میں، ایرانین نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ریلیجن کو نافذ کریں۔ ان کا پولیٹیکل آئیڈیل ریلیجن تھا اور ریلیجن کی ایک اسپیسیفک انٹرپریٹیشن تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو جب تم نے یہ مان لیا تو پھر یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ پولیٹیکل آئیڈیل کے بغیر پولیٹیکل تھیوری نہیں ہوتی، لیکن یہ آئیڈیلزم نہیں ہے، آئیڈیلزم نہیں ہے۔ پولیٹیکل آئیڈیل کو ریئلائز کرنے کے لیے ایران کو بھی تکلیفیں ہوں گی، چائنا کو بھی تکلیفیں ہوں گی، امریکہ کو۔ امریکہ کا پولیٹیکل آئیڈیل انڈیویجول فریڈم ہے، اور امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد 54 انویژنس کی، اور ہر انویژن کے لیے اس کے نے اپنے لوگوں کو جو جسٹیفیکیشن دی ہے، اس کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں آزادی میں اضافہ ہوگا، امریکہ کی آزادی میں بھی اور دنیا کی آزادی میں بھی۔ اور اس کی بنیاد پہ اس کو نیٹو کی سپورٹ ملی، یورپین یونین کی سپورٹ ملی، یونائٹڈ نیشنز کی سپورٹ ملی۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب نے سگنیچر کیے تھے۔ طالبان کے اوپر اٹیک کرنے کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ وہ انڈیویجول فریڈم کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اٹیک کیا۔ عراق کے اوپر اس لیے اٹیک کیا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، انڈیویجول فریڈم کے خلاف، اسی لیے انہوں نے عراق کا اٹیک کیا۔ مجھے آپ کی طرف سے اتفاق ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شکست کھا گئی۔ نہیں وہ انشاءاللہ میں بھی میں یہی آپ کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اوباما کے زمانے میں کارٹون کنٹروورسی ہوئی تو مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا، تو اوباما نے پبلکلی یہ کہا کہ ہمارے کرائسٹ کی بھی یہ لوگ توہین کرتے ہیں، جو مجھے بری لگتی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے
کہ انسان خود مختار ہے. لہذا اگر آپ آزادی کو بنیادی قدر کے طور پہ، انفرادی آزادی کو بنیادی قدر پہ قبول کر دیتے ہیں تو پھر کوئی چیز مقدس نہیں رہتی. اگر آپ نے آزادی کو مقدس سمجھا تو آزادی کے علاوہ کوئی دوسری چیز مقدس نہیں. اس وجہ اس نے ریکگنائز کیوں پولیٹیکل آئیڈیل انڈیویجول فریڈم. تو میں ابھی تو فی الحال ظاہر ہے کہ یہ ایکیڈیمک نہیں رہا. جی میرے خیال میں ہم اس کو یہیں پہ روکیں اور کوشچنز دیں. جی بہت سمپل سا سوال ہے. جی آزادی کو آپ کسی پیرائی میں رکھتے ہیں، جب پولیٹیکل اور ریلیجیس میٹرز آتے ہیں تو پھر آزادی نہیں رہتی، پھر موضوع ہو جاتا ہے. ایک بہت سادہ سا سوال ہے، کیا آزادی کی تربیت دی جا سکتی ہے؟ جو جی تربیت آزادی ہی کی تربیت کے نتیجے میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، سوشل انسٹیٹیوشن، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، لیگل انسٹیٹیوشن یہ جو کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ کس طرح انسان خود مختار ہوتا چلا جائے، اور جس طرح سے انڈیویجول فریڈم کو پہلے کنسیپچول پلین تک لوگوں نے ریکگنائز کیا، اس کے بعد تھیورائز کیا، اور اب آپ دیکھیں کہ جو ایریا آف نان انکروچمنٹ ہے وہ گریجولی کیسے انکریز کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کا پرسنل لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کا پرسنل موبائل ہونا چاہیے، آپ کا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہونا چاہیے، آپ کا پرسنل، اور اس پرسنل اسپیس کے اندر کسی دوسرے کا داخل ہونا اچھی بات ہے گندی بات ہے؟ بہت غلط بات ہے. اچھی بات نہیں ہے، نہیں اچھی بات نہیں ہے. وہ داخل ہے. تو اچھا باپ کون ہوگا جو اپنے بیٹے کا فیس بک اکاؤنٹ چیک کرے یا نہیں کرے؟ نہ کرے. اچھی ماں کون ہوگی جو اپنے بچے کا لیپ ٹاپ چیک کرے یا نہیں کرے؟ نہ کرے. اچھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے کمرے کے اندر داخل نہ ہو؟ اچھی. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسی تھوڑی ہو رہا ہے. ایک تربیت سے اعتماد آتا ہے نا، تربیت ضروری ہے نا. جی بالکل. لیکن اگر ایک چیز بغیر تربیت کے انسٹیٹیوشنلی امپوز ہو جائے، جیسے کہ ہوئی ہے، جیسے کہ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو لوگ جو ہے وہ مس یوز اور اس کے بہت سارے پرابلمس پیدا ہوتے. ہمارا جو بیسک آرگیومنٹ تھا وہ صرف اتنا تھا کہ آزادی کو جس تصور کے ساتھ ہمارے یہاں لوگ قبول کرتے ہیں وہ آزادی کو بحیثیت صلاحیت کے قبول کرتے ہیں. جی. اور جب وہ آزادی کو بحیثیت آئیڈیل کے طور پر ریکگنائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. پہلی چیز یہ کہ جو کنٹمپریری ڈسکورس ہے اس میں ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں، کم از کم جو علم دے رہے ہیں یا علم لے رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کم از کم اس کو ایکیڈیمکلی جانا ہونا چاہیے. اگر وہ جانے بنا میتھ ٹرمز کی بنیاد پر چیزوں کو قبول اور رد کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی تاریخیت سے نکال لیتے ہیں، کانسیپٹس کو ان کی تاریخیت سے نکال لیتے ہیں، ہم کوئی اور میننگ لے رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور میننگ لے رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ سوال یہ لبرلزم کے جو 5 رکن ہیں، لبرلزم میں 5 سیکٹر ہیں. آزادی کیوں زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے؟ میڈیا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. وہی سے خامیاں اور خوبیاں کم نظر آ رہی، خامیاں زیادہ نظر آ رہی. لیکن ینگ جنریشن جس کی تربیت ہم لوگوں نے نہیں کی، ہم قصوروار ہیں، ہم ان کو آزادی کا نہیں پہلے کی بات کر لیں، آپ کر لیں تو میں کچھ نہیں پڑھوں گا، ابھی ہم بس ڈسکس کر رہے ہیں. تربیت اگر گھر سے نہیں ہے، جی دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک نیچرل ہے ایک پروفیشنل ہے. ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے میرا، ایک پروفیشنل ہے. نیچرلی میں پہ چلوں گا، پروفیشنلی میں وی پہ چلوں گا. یہ تربیت گھر سے لے کر انسٹیٹیوشن کی ضرورت تب ہے. یہ بنیادی تربیت گھر سے کا جو کمی ہو گئی جو ہے، کیونکہ ہم سب موبائل ٹی وی میں کھوئے ہوئے تربیت کے ایلیمنٹ سے چلے گئے.
ہم جس فیز سے گزر کے ہم لوگ آئے ہیں، بڑا بھائی بڑی بہن، چھوٹے بھائی چھوٹی بہن کو تربیت دیتے تھے، گھر کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز. تو اس لیے میں نے کہا کہ آزادی کی تربیت دینا ضروری ہے. آپ نے ایگری بھی کیا. کتنے انسٹیٹیوشن ہیں جو کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے تو میں آپ کو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا جی ہے. بالکل میں بتاؤں کہ یہ بذات خود ایک ایشو ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس آج کل کا جو بچہ ہے یا جوان ہے جو بھی ہے اس کی تربیت میں ماں باپ وہ رول پلے نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ آج ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ایسا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر موجود ہے کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرکچرل ڈس ایسوسیشن ہے آف دا پیرنٹس فرام دیئر چائلڈ. یعنی کہ بچہ 1.5 ایئرس کی ایج میں اپنے ماں سے الگ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے جتھے کے حوالے ہوتا ہے، پھر وہ وہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر کہیں اور. ایکچولی ماں باپ کے ساتھ اس کا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہی نہیں. میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اور باپ کے ساتھ تمہارا ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں 24 گھنٹے میں کتنے آورز ہوتے ہیں، تو وہ 10 منٹ 25 منٹ یہ بتاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اسٹرکچرل فارمیشن ہے اس میں تربیت کی ذمہ داری انڈیویجول کے پاس نہیں ہے، انسٹیٹیوشنس کے لیے. اور وہ انسٹیٹیوشن جس فریڈم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جس کو انکلکیٹ کر رہے ہیں اور جس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور جس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں وہ تصور ہے، وہ نہیں ہے جو ہسٹوریکل تھا یا ٹریڈیشنل. اور اس کے نتیجے میں ماں باپ بیچارے صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سر قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تقربوا ما لیس لک به علم. اپنا موقف علم کی بنیاد کے اوپر قائم ہے. جبکہ جو لبرلزم کی بنیاد ہے وہ ہے ہیومنزم، جو کہ قبل مسیح کے نظریات ہے پروٹوگورس کے تھیساغورس کے، جو یہ کہتے ہیں کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس، کہ ہر چیز کا پیمانہ صرف انسان ہے. تو علامہ اقبال نے جو کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افنان، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نظر. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا یہ جو لبرلزم جس کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے اس کو ہم سنکرونائز کر سکتے ہیں اپنے جو ہمارا دین ہے کہ جس چیز کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا اس کو، اور جلوہ دانش افنان کو ہم کیسے سنکرونائز کر سکتے ہیں. جی میں صرف کوشچن جی کوئی نیا ٹاپک نہیں چھوڑا. دیکھیں ابھی میں نے جو لبرلزم کا جو کنسیپشن آف فریڈم تھا جسے نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم کہتے ہیں، جو انہوں نے بات کی نا جو لبرلزم مستقل شکست کھا رہا ہے اور مار کھا رہا ہے اور ڈیفیٹ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو میں یہی سمجھتا رہا ہوں اور میں یہی لکھتا بھی رہا ہوں اور یہی میں کہتا بھی ہوں. میں اصولاً ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ لڑائی بہت طویل ہے اور اس میں بہت ٹائم لگے گا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس کو لوگ اس ڈیفیٹ کو لوگ دوبارہ سے لبرلزم کے کھاتے میں ڈال دیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو میں نے ابھی لبرلزم کو نہیں ڈیفائن کیا، میں نے صرف یہ بتایا کہ آزادی کے دو تصورات میں سے لبرل تصور کے قریب کون سا آزادی کا تصور ہے جس میں ہم فریڈم کو آگے. اب یہ جو بھائی کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ لبرلزم امپوز ہو رہا ہے، لبرلزم اپنے ساتھ اپنی علمیت لے کر آئے، لبرلزم اپنے ساتھ اپنے ادارے لے کر آئے، لبرلزم اپنے ساتھ اپنے جارگن لے کر آئے. اور اس وقت دنیا میں جو 3 گلوبل ٹینڈنسیز ہیں ان میں ایک سب سے پاورفل جو گلوبل ٹینڈنسی ہے اسے ہم کہتے ہیں کاسموپولیٹن لبرلزم. اور وہ کاسموپولیٹن لبرلزم جو ہے جسے ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں، ایکچولی وہ کاسموپولیٹن لبرلزم وہ آپ کے لیگل اسٹرکچرس کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کے قوانین کے تانے بانے کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کی ادارتی سربندی کو، آپ کے ڈویژن آف لیبر کو، آپ کے جینڈر ڈویژن کو، آپ کے آئیڈیلس کو، ہر چیز کو. اور آپ دیکھیں کہ وہ تواتر کے ساتھ وہ اپنا گراؤنڈ گین کر رہے ہیں. اور جو روایتی لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں وہ بیک فٹ کے اوپر ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
कि वो जो नोशन ऑफ फ्रीडम के साथ उनके साथ इंगेज होते हैं वो ट्रेडिशनल है, और जो कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम उनसे मनवा रहे हैं वो स्पेसिफिकली यूरोसेंट्रिक नोशन ऑफ लिबरलिज्म। इसके लिए हमें तवील जद्दोजहद है। पहला उसूल ये है कि हम लिबरलिज्म को कोई साजिश नहीं समझते। लिबरलिज्म एक थॉट है जिसको थॉट के प्लेन पर लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और उससे फ़वाइद भी उठाए। हमें थॉट के प्लेन पे जाके उसकी क्रिटिक करनी ये कर रहे हैं, और हज़ारों लोग दुनिया में कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमें अपनी जद्दोजहद है उसको शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और अपनी एरोगेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और अगर किसी का एतराज़ जायज़ लगता है तो अपनी पोजीशन से रिट्रीट करना चाहिए, और एक उसूल के ऊपर खड़े रहना चाहिए कि छूटा हाथ हमारा तो मिल चुकी मंजिल। तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। चीज़ों को बगैर एक्सेप्ट किए, देखें सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों के ऊपर कोई लिबरल इंस्टीट्यूशन इम्पोज हुए, पाकिस्तान बनने से पहले ही इम्पोज हो गए। हम कहाँ थे लड़ने के काबिल? उन्होंने आपको इंस्टीट्यूशन बनाया, आपको बताया इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इस तरह जजेस बनते हैं, इस तरह लॉ बनता है, इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, इस तरह से एजुकेशन दी जाती है, इस तरह से कैरिकुलम बनता है। जो हमारा हिस्टोरिसिटी है, हमारी लेगेसी है, वो इंटीग्रेटेड हो गई है लिबरलिज्म के साथ। अब उसके साथ छटाई करने में हमें और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी डेवलप, हम पिछले 20 साल से लिबरलिज्म की इंटरनल क्रिटिक्स पढ़ा है, सही है, और लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन ये 1-2 दिन का काम नहीं है। उसको समझना है, उसको सीखना है, उसको जानना है। और पहली चीज़ ये कि हमें ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी से हमने मुस्तार तो नहीं लिए, वो अगर वो बॉरोड है तो क्या उनकी अप्रोप्रिएट क्रिटिक हमारे लोगों ने की है या नहीं, और अगर नहीं की तो हम कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। तो जब तहजीबों की लड़ाई होती है तो वो 1-2 दिन की नहीं होती, वो सदियों के ऊपर लड़ी जाती है, 200 साल 300 साल। इन्होंने टर्क्स ने नूरजू मूवमेंट 1900 यानी कि ऑटोमन्स के ज़माने में ही शुरू कर दी, कि वो 50 साल के बाद किसी न किसी लेवल पर विजिबल हो गए। इरानियंस ने खाचार के ज़माने से जद्दोजहद कर रहे थे, खाचार को नहीं कर सके तो पहलवी को डिफीट कर दिया उन्होंने। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन उसके बाद आपके पास एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लोग, कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को क्रिटिकली जानने की कोशिश करें और शेयर करें अपने आइडियाज़। समझने ये जा रहा था मैं, बाकी मैं ये कहना चाहता, आपने इब्लीस की मिसाल दी ना, शैतान, यानी बीइंग अ लिबरल मैं ये समझूंगा शैतान आदमी मैं खुद भी ऐसे मैंने चेता लगा दिया, लेकिन ये कि मैं किसी, देखें शैतान, एक है, मैं अपनी बात बता दूँ, मैं अपनी अपॉलॉजी पेश कर दूँ रिकॉर्ड में। देखें वो शैतान बेचारा एक ऐसा बदनसीब है, उसके खाते में जो भी गंदी चीज़ डाल दो सच्ची हो, सही है। तो मैंने ऐसे कर दिया, सॉरी, मैं शैतान से भी शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से भी, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं किया, बेसिकली मैं पॉलिटिकल थियरी पढ़ाई है। अगर मैं किसी अपनी तारीख में अपनी किसी शख्सियत का नाम लेता और ये बताता कि देखिए ये हमारा हीरो था, इसे लोगों ने विलन बना के पेश किया, तो वो कुछ लोग उससे मोहब्बत करते, कुछ उससे नाराज़ होते, तो वो पर्सनल होता है। शैतान का कोई मददगार नहीं, शैतान के पास ये तो शिकायत होता है सब कुछ फॉलो करता है, कोई मेरा मददगार नहीं। तो वो मैंने ऐसे ही बोला, ऐसे ही। मैं ये बात पूछ ही नहीं रहा, आपने जवाब दे दिया। मैं ये कहता हूँ कि ये लिबरलिज्म वाले जो है वो ये समझते हैं कि शैतान ने अगर आगे इस्तेमाल किया तो जो उसको सजा दी गई वो गलत थी जी, यानी वो लोग ये समझते हैं जी ये लिबरलिज्म है कि जो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है, उसने एक बात कह दी, ठीक है, उसकी मर्जी, यही कहना चाहता है। अल्लाह मियां को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे राइट ऑफ साइड, हम यही बोलने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर ऐसा होना लगे तो शख्स का अपना ज़ाती तस्वुर आज़ादी है, पर कलेक्टिव भी तो हो नहीं सकेगी।
इसमें कलेक्टिविटी है, जिसमें है जब ये जनरल विल और विल ऑफ द पीपल में तो वो जब बात आगे आएगी शैतान को जो है अभी तक नहीं। मेरा एक सवाल है, एक मिनट पहले इनसे शैतान को मैं रिव्यू कर रहा हूँ जो अभी आपने कहा कि शैतान को सज़ा मिली। मैं समझता हूँ कि शैतान को सज़ा नहीं मिली, शैतान को आज़ादी मिली इंसान को गुमराह करने के लिए। तो ये तस्वुर कि शैतान को अल्लाह ताला ने सज़ा दी, गलत है। शैतान को सज़ा नहीं मिली, मुझे आज़ादी मिली। एक तो ये बात है। इमाम गजाली का मैं बता दूँ कि सज़ा का मतलब ये होता है कि किसी का खुदा की नज़र से गिर जाए। हम लोग इमाम गजाली की बात नहीं कर रहे, हम लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। सज़ा यही इमाम गजाली तो लिबरलिज्म, हम लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। तो शैतान को जो है सज़ा नहीं मिली, उसको आज़ादी मिली। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्या लिबरलिज्म को आप एक मज़हब कह सकते हैं? और अगर लिबरलिज्म को मज़हब कह सकते हैं तो उस मज़हब का नबी आप किसको कहेंगे? देखें, जो है जो थॉट जो है लिबरलिज्म डिज़ायर कि ये कोई ऐसी बात नहीं, लिबरलिज्म को कुछ लोग मज़हब कहते हैं, लेकिन हमको उसे एक थॉट ही के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन जो उस वक्त सबसे बड़ा उसका थिंकर समझा जाता है वो रॉल्स, इस वक्त का सबसे जॉन रॉल्स। कुछ गुफ्तगू अभी आपकी सुनी है, जो कुछ थोड़ा बहुत देखा, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये जो सारी हम जिन चीज़ों पे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके फुटप्रिंट मुझे कभी नज़र आते हैं उस दौर से जब मुसलमान ने तहकीक और इल्म को छोड़ा। अच्छा, जब उसने अपनी तहकीक और इल्म को छोड़ा और ये काम किसी और ने किया, तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट बन गई जिसे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इशू ये बना कि जब मुझे इकनॉमिक के लिए पूरी दुनिया पे काबिज होना है, तो मुझे एक ऐसे माशरे की तश्कील देनी होगी जहाँ पे मेरा हर प्रोडक्ट बिकता हो। ठीक है, अच्छा, उसके लिए मुझे एक ऐसे नारे की ज़रूरत है जिसमें एक पूरी एक शख्सी आज़ादी का तसव्वुर हो। पहले एक हर माशरे में एक कपड़ों की एक तहजीब थी, अब मुझे जीन्स भी बेचनी है, मुझे पैंटी भी बेचनी है, मुझे सारी चीज़ें बेचनी है। तो उसके लिए मुझे एक माशरा तश्कील देना होगा जिसमें मुझे ये सोच देनी होगी कि हर शख्स अपने आप के ज़ात के बारे में आज़ाद है। अच्छा, मुझे सड़कों के ऊपर खाने भी खिलाने होंगे। इस्लाम कहता है सवेरा बैठ के खाना ना खाओ। तो अब जब मेरी ये इकनॉमिकल एक्टिविटी आड़े आती है हर मज़हब के, तो मुझे कैसे तसव्वुर की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे मुझे लिबरलिज़म का नारा लगाना पड़ा। ठीक है, तो जितनी ब्रोकन सोसाइटी माशरे में पैदा होगी उतना प्रोडक्ट की रफ्तार की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मज़ाहिब की जंग नहीं है, ये एक इकनॉमिकल वॉर है और वो बेस करती है आपकी टेक्नोलॉजी पर। मैंने अपने कानों से सुना अब से 10 साल पहले कि कंप्यूटर हराम है, ये मोबाइल रखना हराम है, मगर अब माशाल्लाह हर शख्स उसका गुलाम नहीं, वो उसकी ज़रूरत बन गई और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें मेरी ज़रूरत का हिस्सा बना रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपकी बात जो मैं समझा हूँ उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तवज्जो की ज़रूरत है उन इंस्टीट्यूट को खड़ा करना है जहाँ पे हमारे यहाँ तहकीक और साइंस का तस्वुर दोबारा से पैदा हो और शायद बहुत सारी बहस से हटके और हम खुद अपने उन मुआशरे को या उन इक़दार को जिसको हम बहस के ज़रिए राइज करना चाह रहे हैं उन्हें अमली तौर पे कंट्रोल के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ कर सकें। और बहुत सही मतलब ठीक बात की आपने। और ये कि लिबरलिज्म को जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म या लेट मॉडर्न कैपिटलिज्म या जिसे शिज़ोफ्रेनिक कैपिटलिज्म कहता है डिलूज, उसकी जो पॉलिटिकल फॉर्म है उसी को हम लिबरलिज्म कहते हैं। लेकिन चूँकि आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स होता उसको आपने बड़ी खूबसूरती के साथ सराहत के साथ आम लफ्ज़ों में बयान किया। ऐसा लोग कह रहे हैं और ये कि 2-3 टेंडेंसीज मैंने देखी, सिर्फ मैंने एक बताई कि कॉस्मोपॉलिटन लिबरलिज्म
उस कॉस्मोपॉलिटन लिबरलिज्म की दूसरी टेंडेंसी आपने बताई कि मार्केट ग्लोबल हो, ग्लोबल मार्केट, कॉस्मोपॉलिटन लिबरलिज्म एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही मिलकर कर रही है और उसकी जो पॉलिटिकल फॉर्म को सब्सटैंशिएट करता है, स्टेट को पीछे ढकेलता है, माशरों को जबर मुसल्लत करता है, उन पर हमले करता है, वो कॉस्मोपॉलिटन लिबरलिज्म करता है। और जब वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उसको करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे ही मजहब आता है तो ऑर्गेनाइज की मार्केट खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम चाइना गया तो मुझे बड़ी हैरत हुई देख के कि वहाँ पता चला कि लड़का और लड़की खास डिस्टेंस से बाहर में बैठ सकते हैं, ये उनका दौर था। नेक्स्ट 2 साल बाद गया तो मैंने देखा वही होटल्स में क्लाब्स और ये सब कुछ बन गया। तो मैंने उस चाइनीज से पूछा, मैंने कि ये सब कुछ क्या हो गया 2 साल? उसने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा कि कोका कोला इंट्रोड्यूस हुआ। तो कोका कोला ने आने से पहले वो कल्चर बनाया ताकि उसका प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छा। इसके बाद वक्त चूँकि अब हमारे पास बिल्कुल ही सुकड़ गया है, लिहाजा इफ्तिखार भाई एडवोकेट ने सवाल करना है और किसी ने करना है तो बता दें। आप बहुत कर चुके हैं भाई अपनी बात। एक सवाल मैंने भी करना है, एक इन्होंने करना है, एक वसीम भाई है, एक वसीम भाई है। बस यहाँ हम क्लोज करते हैं तो इफ्तिखार भाई को मैं कहता हूँ सवाल करें, लेकिन सवाल जो है ना ज़रा सवाल करें उसके अंदर ज़्यादा तकरीर ना करें। सर अभी जब हमने मुताला किया तो हमने ये 2 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, एक फ्रीडम एज इंस्ट्रूमेंट और एक फ्रीडम एज आइडियल। सर दोनों निज़ामों के ऊपर ज़ाहिर पॉलिटिकल डिवीजन मौजूद नज़र आ रही है। हम सर उसको अपने कंट्री के लिहाज से देखा जाए या इस्लामिक ब्लॉक में देखा जाए तो हमने फ्रीडम यानी एज इंस्ट्रूमेंट उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ भी सर जो आप बैठे हुए हैं तो यहाँ भी यानी कि हम पसंद कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम होती है। देखिए सर इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम को पसंद करने वालों से एक क्वेश्चन है कि अगर इसको एक्सेप्ट करके हमारे मतलब वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो क्या ये फिर एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल या डायनेस्टीज़ या एक ख़ास थ्योरी रखने वाले लोग, मज़हब की सोच रखने वाले लोग, क्या वही डोमिनेटिंग नहीं हो जाएंगे और डायनेस्टीज़ को आप इनकरेज नहीं करेंगे? बस अब ये सब हो गया सवाल। पहली बात तो ये कि फ्रीडम एज एबिलिटी जो है ये सिर्फ मज़हब की नहीं है, सिर्फ मज़हब की नहीं है, जैसे चाइनीज़ के पास भी ऐसा ही है, और दूसरी यानी कि इसकी सेक्युलर फॉर्म भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मज़हब की बात करें तो मज़हब जो है वो अगर मुसलमानों के अंदर देखा जाए तो मज़हब को जानना और सीखना और समझना सब लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर जैसे मैं एक आदमी हूँ जो मज़हब के बारे में नहीं रखता, इल्म नहीं रखता, मैं कभी आलिम के आगे खड़ा नहीं, इसलिए कि मेरे पास इल्म नहीं है ना, मैंने ना अरबी पढ़ी, ना मुझे उसूलुद्दीन पता है, ना फ़िक़्ह पता है, मुझे नहीं पता। तो मुझे अगर नहीं पता तो फिर मैं खामोश रहूँगा। लेकिन बहैसियत मुसलमान मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मुझे पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था और सीखना चाहिए था। तो जिस तरह से मजहबी तालीम जो है वो आम होनी चाहिए और लोगों के लिए मुश्किल होना चाहिए कि वो मज़हब के नाम पर कोई भी बात करें। तो इससे ये इम्प्लाई नहीं होता कि इसके नतीजे में हमेशा एक ग्रोह आके बैठता है। कि मुसलमानों के अंदर कम से कम जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन मुसलमानों ने ऐसा नहीं बनाया जैसे कि यूरोप ने चर्च बनाया और फिर आपने पापाइसी डेवलप कर दी और फिर कहा कि उसके बाहर के लोग बिल्कुल जाहिल चपट रहेंगे और कि कोई किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के अंदर ये उम्मत की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है। और जो ज़्यादातर बड़े लोग मुसलमानों में खड़े हुए वो रियासत की तरफ से नहीं है, वो अपने स्टेचर के ऊपर खड़े हुए और रियासत में उनके आगे झुकी बात। अजी में भी इंशाल्लाह ऐसा होता रहा, मुस्तक़बिल में
اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. اور یہ کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا, ایکچولی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مذہب کو برت نہیں رہے, مذہب کو بھگت رہے. کیونکہ انہوں نے ایک ایسا بات کہہ دی ہے کہ اسے انحراف نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ کو جان